सतनाम। एक तह परशुराम बैरागी, सुन कै जोग बात अनुरागी। ब्रह्मरंदर को फोर सिधारी, बेसमन बूजन हेते उचारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु बाणी के बोहित चवर तखत दे मालक दसां पातशाहियां जी के आत्मक जोत स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर सुभाईमान गुरु सवारे गुरु प्यारे खालसा सतसंगी जनों, वड्डे भाग हन अपने सबना दे जिन्हां ते सतगुरां जी ने कृपा करके सत संगत करन दा सुभागा समा बख्शिया है। सतगुरां जी दी अमृतमई बाणी दे कीर्तन गुरु घर दे कीर्तनियां दी रसना द्वारा सरवण कीते हन। हुण समा बणिया है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पवित्र पावन जीवन की कथा दा। सतगुरु जी श्री आनंदपुर साहब की धरती नूं भाग ला रहे हैं। माता जीतो जी सतगुरां जी नूं आके बेनती करदे, पातशाह मेरा थोड़ा ध्यान इधर चला गया कि किवें साहिबजादियां दियां शहीदियां हो रही ने, कि इस नूं टालिया नहीं जा सकता। सतगुरु जी कहंदे भी इधर ध्यान जाना नहीं सी चाहिदा। आपां सिमरन भजन बंदगी करके आनंद माणना हुंदा है, मोह तो मुक्त होना चाहिए। ये संसार की खेड है भी जिहड़ा जीव आया है उन्हें जाना ही है। बाकी साहिबजादियां दा संसार तो जिस तरह जाना है, उस तो बाद जिहड़ी अरसां दी सरदारी मिलनी है वो भी तुसीं नाल वेखणी सी। माता जी ने कहा भी मेरा ध्यान इधर गया। सतगुरु जी कहंदे भी ये तो नहीं टालिया जा सकता, ये तो इस तरह ही होना है। माता जी ने इच्छा जाहिर की कि मैनू आग्या दिओ कि मैं शरीर त्याग देवां। सतगुरु जी कहंदे भी जिवें तुहाडी मर्जी है। गुरु पातशाह जी तो आग्या लैके माता जी ने अपना जिहड़ा पावन शरीर है वो त्याग दिता। माता गोजरी जी नूं पता लग्या ते माता जी पहुंचे। जदों किसी दे रोण की आवाज़ आई, सतगुरां जी ने सुनिया भेजा भी रोना नहीं, गुरु घर का नियम नहीं है, ये भाने चढ़ना राजा च रहना है। उन्होंने अपनी इच्छा के मुताबिक अपना शरीर त्यागया ते अगली तैयारी करना करो। सो माता जी के पावन शरीर को तैयार किया। इस स्थान ते गुरुद्वारा श्री आगमपुरा साहिब बनया होया अजकल। इत्थे माता जी के पावन शरीर को संस्कारिया गया है। इस तरह माता जीतो जी ने गुरु घर दे विच रह के अपनी इच्छा के मुताबिक शरीर त्यागया। इतों कथा की रंभता होंदी है। आओ रसना ते मुख नूं करिए पवित्र। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम
ਇਕ ਤਿਹ ਪਰਸ ਰਾਮ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਅਕਾਲ ਚਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਰਾਮ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਗ ਬਾਤ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ, ਬ੍ਰਹਮਰ ਅੰਦਰ ਕੋ ਫੋਰਸਦਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਬਿਸਮਨ ਬੂਝਨ ਹੇਤਿ ਉਚਾਰੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਜਿਮ ਬੜ ਪਾਗਣ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੁਝ ਕਹੀਏ ਤੈਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੋਰੇ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਸਿਧ ਹੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸਾਧਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਮਨੁੱਖ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਵਧੈ ਆਮੇਹਵ, ਮਿਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹਿ ਸੇਵ। ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਮਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 91ਵਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, 91ਵਾਂ ਪਾਠ, 91ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ, 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਫ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਬੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਨਾਮ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਸੋ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਵੱਧ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੂਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਦਤ ਦੇਹ ਤਿਆਗਣ ਮੈਂ ਜੋਵਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤਿਆਗਿਆ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ। ਦੱਸ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਕਰਿਓ ਆਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ੋਂ ਲਗ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਇਓ ਦੀਨ ਕਲਗੀ ਤਰ ਜਾਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਦ ਕੋ ਜੋਗ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਮਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ, ਸਭ ਬਿਦ ਤੇ ਸਮਝਾਵਣ ਕਰਿਓ। ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਿਨ ਸਾਧਨ ਤਰਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਗਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਪਇਓ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਜਨ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਗ ਸਾਧ ਰਬ ਭੇਦਤ ਗਇਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਾਕਤ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਕਥ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਰਸਰਾਮ ਬੈਰਾਗੀ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋ ਬਿਦ ਪੂਜਨ ਕੀਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਪਰਸਰਾਮ ਸੋ ਜੋ ਕਹਿ ਦੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੋਗਤ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਕਲਗੀ ਤਰ ਮੁਸਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹ ਸੰਗ ਕਹਿਓ ਅਧਿਕ ਆਪਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਸਚ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਇਓ ਸੁਖ ਭੋਗ ਬਿਲੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ? ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜੋ ਤਤ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤਤ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਤ ਵਸਤੂ ਪਈ, ਤਤ ਵਸਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤਤ ਸਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਸੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਦਾਰ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1507 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਕਤੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਰੰਗਾਵੇ ਦੇ ਘਰੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਾ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜੋ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੋਗ ਘਨੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਤਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਪਤ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਰਵਣ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਬਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਂਸ ਬਾਂਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਆਂਸ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਬੈਠੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਦੇ ਹਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੁਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਜਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਬ ਹੋਵਹਿ ਤੋਰਾ, ਜਿਸ ਬਾਤ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਮੋਹੇ ਚਰਨ ਕੋ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਮ ਸਮੀਪਤਾ ਸਦ ਹੀ ਲਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੀਵਤ ਵੇਖੇ ਜਿਨੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ?
ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਗਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿ ਲਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਰ ਸੁਹਣ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮੁਝ ਸੋ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਨ ਪਰ ਲਹਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਕੀਨ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਸਿਰ ਤਰ ਦੀਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਏਸਾ ਕੀ ਗੁਰ ਆਪੇ ਉਚਾਰੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੋ ਦੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਿੱਖਣ ਹਿਤ ਸੁਧਰ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਭਾਈ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਪੈਣ, ਵੀ ਕਦੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਸੁਖਦਾਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਰੋਤਾ ਜਿਮ ਬਾਂਛਤ ਦੇ ਤਥਾ, ਭਾਈ ਸਰੋਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਕਰਤ ਗੁਸਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਮੇਰੇ ਵਿਸਮਾਈ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਗਲ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਬਲ ਪਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਵੈ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੈਠ ਸਭਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਿਤ ਬਾਂਛਤ ਲੇਤ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੰਡਤ ਕਣੇ, ਗੁਣੀ ਜਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਵੀ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਰਨੇ ਗੁਰ ਕਥਾ ਅਨ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਕੀਰਤ ਕੇ ਕਲ ਕਰੇ ਕਬਿਤ, ਫਿਰ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਰਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਆਨ ਸੁਨਾਏ ਬਚਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਖਸ਼ੇ ਕੰਜਨ ਜੀਨ ਤੁਰੰਗ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾ ਕੇ। ਜੇਵਰ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਗਹਿਣੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬੜੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀਮਤੀ। ਦਰਬ ਦਰਿੰਦ ਮੁਕਤਾ ਬਰਹੀ ਰੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਨੇ, ਪੰਨੇ ਨੇ, ਨੀਲਮ ਨੇ। ਪਸ਼ਮ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੂਖਮ ਚੀਰੰਗ, ਫਿਰ ਪਸ਼ਮ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ। ਗੁਣੀ ਇਕਾਕੀ ਕਰਤੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਸੈਨ ਸੇਵਕਨ ਸਹਿਤ ਸਿਦਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੰਧ ਮੈਂ ਖੁਲਾ ਅਵਨੀ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਪਸਰੀ ਸਤ ਉਜਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਬਰਨ ਜੈ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਉਦਾਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਦ ਬੀਰਤਾ ਸਮਨਹ ਮਹਿ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵਾਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ? ਕਹਿ ਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਛੁਟੀ ਮਸੰਦਨ ਤੇ ਸਕਲ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਛਡਾਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਦੋਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੋ ਰਹਿਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀ, ਇੰਨੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਿਉਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਲਝਾਊਗਾ ਕੰਮ, ਉਲਝਾਇਆ ਹੀ ਪਿਆ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਰਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਤਾ। ਆਦਿਕ ਪਾਈ ਸਿੱਖੀ ਜਗਤ ਸ਼ਰਦਾ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਪਈ ਆਪ ਕਾਰ ਸੰਗਤ ਲੈ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂ ਕਰੰਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਸੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਅਨਗਣ ਤਨ ਭੂਖਣ ਅਰਪੰਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੌਲ ਕੇ ਬਸਤਰ ਸੁਬੰਤੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਰੀ ਬਾਦਲਾ ਕੇ ਬੜ ਥਾਨ। ਜਰੀਦਾਰ ਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਦੇ ਥਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਲਿਆਏ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੰਗ ਮਹਾਨ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅਨਿਕ ਰੀਤ ਕੇ ਮਸਰੂ ਆਵੇ। ਮਸਰੂ ਦਾ ਥਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਸ਼ੰਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੈ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਨ ਖਾਬ ਕੇ ਥਾਨ ਕਨੇਰੇ। ਕੀਨ ਪਾਕ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਅੰਬਰ ਮੋਲ ਬਡੇਰੇ। ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਸਤ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਆਨੇ ਸੋਏ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੁਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰੈ। ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਪ ਅਰਪ ਕਰ ਉਰ ਮੁਦ ਪਰ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ। ਵਾਸੀ ਵਾਸੀ ਕੇ ਕਥਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਤ ਤਿਹਾਵਲ ਦੇਗ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਜ। ਇਉਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਅਨਸੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਤਰਨ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਉਪਜਤ ਅਦਿਕ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਿਮ ਪਰਾਤਾ ਸੰਗ ਪਰਾਤਾ ਬਰਿੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰਨ ਤਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਦੂਜੇ ਮੇਲੇ ਪਰ ਹੋਏ ਪਾਰੀ। ਦੁਆਰੇ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਪੂਜਾ ਮੇਲੇ ਪਰ ਹੋਏ ਪਾਰੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਸੁਮਤ ਕੇ ਤਾਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਦੇ। ਬੈਠ ਪਰਸ ਪਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤ ਸੋਹਤ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਕਰੇ ਸਭਨ ਮਨ ਮੋਹਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਕ ਬਣੇ ਕੰਚਨ ਕੋ ਮੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਬਣੀ ਜੀ, ਐਂ ਬੋਲਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਤਾ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਭਾਵਨਾ। ਪੱਕੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਨਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ, ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਐ। ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਜਵਾਹਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪਰ ਮੁਕਤਾ ਚਾਲਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰਚੇ ਚਤਰ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋਏ। ਸਿਆਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁ ਮੋਲੇ ਚੀਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ। ਏਕ ਰੰਗ ਕੇ ਤਰੇ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਚਮਕੇ ਹੀਰੇ ਆਦ ਜਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਸਤਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਰ ਬਪੂਖਣ ਕੋ ਸਮਦਾਉ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੜਿਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤਰਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਐ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਘਰੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਲਾਣਾ ਆ ਕੇ ਜੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਣਾ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਸਿੱਕਾ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਵੇਚਣ ਜਾਓ ਤੇ 8 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚੋ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈਤੇ ਖੜੇ ਆਂ, ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਖੜੇ ਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੋਵੇ। ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਭਾਈ
ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਔਖੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਗਾ ਸੋ ਕਲਗੀ ਸਿਰ ਪਰ ਤਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਔਰ ਜਿਗਾ ਥੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ। ਘਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੋ ਡਾਰਹਿ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਸ਼ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਬਣੀ ਚੁਗਰ ਦੇ ਮੁਕਤਾ ਮਾਲ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੋ ਧਰੇ ਤਨੁਖ ਲੈ ਹਾਥ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਸ਼ੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਅਸ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਤ ਹੋਏ ਗੁਰਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਚਨ ਸਦਨ ਤੇਰਾ ਜਹ ਫੇਰੇ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਲੀ ਆਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਉਂ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਮ ਪਿਗਤ ਸਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਸਿੰਘ ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਬਹੁਤਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਕੇ ਸੁਆਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਲਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਰਤਾ ਪੂਰਨ ਹਿਤ ਨਿਜ ਦਾਸ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਓ ਬੁਲਾਏ ਲਖਾਰੀ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਨਸੀ ਨੂੰ, ਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਅਸ ਆਗਿਆ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹਰੀ ਮੋਹਿ ਸੰਗਤ ਸੁਖ ਪਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਭਾਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਲਿਖੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਭ ਦੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਲਿਆਵੇ ਸੋਇ ਨਾ ਕਰ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਏਮ ਬੰਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਓ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਾਂਤੇ ਸਭ ਹੀ ਕੰਚਨ ਲਿਆਵੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੁਣਤ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਸੁਮਦਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਪਿਘੈ ਪਠਾਏ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਏ ਇੱਕ 20 ਰਜਤ ਪਣ ਤੋਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਾਈ ਨਾਲ ਖੂਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਤੀ ਸੀ, ਤੋਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਵੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਰੱਤੀ, ਕੋਈ ਤੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਅਸ ਕੁੰਦਨ ਆਨੇ ਬਹੁ ਮੋਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਧ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੀਜੈ ਮੋਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਆਨੋ ਜੇ ਕੇ ਤੇ ਲਿਹੋ ਤੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਪਠਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਖੋਲਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਪਠਿਓ। ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੈ ਕੰਚਨ ਕੋ ਚਲੇ ਆਏ। ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੁੰਦਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਜਿਨਸ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਕਲ ਗੀਤਰ ਕਹਿਓ ਲਖੀਜੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਰ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਗਨਨਾਥ ਪਰ ਹੁਕਮ ਪਠੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਾ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲਿਖ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਮੰਨਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਜਾਸ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੂਤਾ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗ
हे पूरन हे सर्व मैं दुख भंजन, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब, हे गोबिंद हे गुण निधान, जाके सदा हे अपरंपर हर हरे हैपी होवन हार। हे संत कै सदा संग निंदारायादार, हे ठाकुर हाँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोए। आए परब शरणागति, कृपा निध दयाल। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।